हाँ जी राजे, आप स्टार्ट किया होया टॉपिक ऑब्जैक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जैक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, ये फस्ट आप कर चुके हैं द मेन ऑब्जैक्टिव। हुण आप की करना है सबसीडरी ऑब्जैक्टिव। ठीक है, कि सैकेंडरी ऑब्जैक्टिव की है। ये देखो राजे, आप स्टार्ट कर लिया से इनू। अज आप करने फ्रॉड्स। ठीक है, फ्रॉड्स राजे 3 टाइप के होंगे, जिवें मैं तुहानूं पहला दस्सिया सीगा। ठीक है, कि तुसी इस वर्ड्स नाल फैमिलीयर हो जाओ। ठीक है, किहड़े किहड़े हुंदे आ ये फ्रॉड, कित्थे कित्थे हो सकदा है कंपनी च, कैश च हो सकदा है। ठीक है, गुड्स च हो सकदा है एंड अकाउंट्स च हो सकदा। ठीक है, जिहड़ा कैश है राजे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो एक राजे ये चीज़ याद रखियो कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश या इंबैजलमेंट आ गया। ठीक है, तो इसका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, इंबैजलमेंट इज़ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। ठीक है, जिहड़े सैकेंड नेम दिते होंगे ना किसी चीज़ के, वो चीज़ भी ध्यान च रखिया करो। ठीक है, कई बारी इनडायरैक्ट क्वेश्चन पा देंगे हैं या घुमा के क्वेश्चन पूछ लेंगे हैं। ठीक है, तो उत्थे तुसी कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं राजे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश नाल। ठीक है, ये की होंदा राजे कि जिहड़ा कैश है उन्होंने जिहड़े इंपलॉइज़ है, ठीक है, जिहड़े डायरैक्टली लिंक्ड होंदे हैं कंपनी दे कैश नाल। ठीक है, कैश बुक नाल या कैश रिसीव करन नाल, कैश पे करन नाल या बैंक अकाउंट दियां ट्रांजैक्शन करन नाल, चैक बनाउण नाल। ठीक है, चैक देण नाल, इशू करन नाल, ये की है कैश नूं की कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं पर्सनल परपज़ ਲਈ। ठीक है, कंपनी दी जिहड़ा रिसोर्स है उन्होंने अपने पर्सनल काम ਲਈ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली कहने ना भी पैसा लड़ाई का घर है ना, नॉर्मली पंजाबी च चीज़ कही जाती है ना, सेम चीज़ राजे कंपनी च होंदी है। ठीक है, जिहड़े भी परसन कोल कैश या बैंक अकाउंट की अथॉरिटी होंदी है उन्होंने देखण दी, उत्थे कैश रिसीव करन दी या पे करन दी, ਉਹਦੇ हाई चांसिस होंगे हैं कि वह परसन फ्रॉड पै सकता है। ठीक है, देखो ये आप हुण मैं लाइन टू लाइन करावां कि किवें करावां, क्योंकि तुहाडे कोल बुक्स है नहीं गईयां। चलो लाइन टू लाइन कर लें। ठीक है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ कैश इज़ यूजली डन बाय द थेफ्ट ऑफ कैश रिसिप्ट, petty cash, check, negotiable instruments, showing fictitious payment to workers, creditors, purchases, etc. कहते जिहड़ी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश है, ठीक है, वो यूजली किहड़ी कंडीशन च हो सकती है कि चोरी करन दे केस विच। ठीक है, चोरी हुण बंदा कदों कर सकता है, सेम जदों कैश रिसीव होया। ठीक है, उदों कोई पैटी कैश की ट्रांजैक्शन करनी है, उदों कोई चैक बनाना है। ठीक है, कोई नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर शोइंग फिक्टिशियस पेमेंट टू वर्कर्स, या कोई क्रैडिट परचेज है उदों, सॉरी क्रैडिटर है या कोई परचेज की है। ठीक है, उदों जिथे कैश की डायरैक्ट इनवॉल्वमेंट है। ठीक है, कैश डैबिट हो रहा है या क्रैडिट हो रहा है। ठीक है, कंपनी नूं रिसीव हो रहा है या कंपनी किसी नूं पे कर रही है। ठीक है, उदों कैश की मिस एप्रोप्रिएशन हो जाती है, होने के हाई चांसिस होंगे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ कर ही ਲਈ ਸੀ। ठीक है, ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं गी, इन्ना कुछ ਆਪਾਂ लास्ट ਲੈਕਚਰ 'ਚ कर ही लिया ਸੀਗਾ। ठीक है, देखो पर्सन विद लिटल एफर्ट कैन मिस एप्रोप्रिएट कैश। ठीक है, particularly in large scale business where contact between and owner of business and the person handling cash is not very close। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ भी पर्सन, ठीक है, थोड़े ਜਿਹੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ कैश ਨੂੰ मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ कैश हैंडल कर ला तू। ठीक है, स्पैशली ਕਿਹੜੀਆਂ ऑर्गेनाइजेशन ਵਿੱਚ पॉसिबल ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन ने जिन्हों का काम बहुत ज़्यादा, जिथे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शनस ज़्यादा ने। ठीक है, एंड उत्थे जिथे ओनरशिप ते मैनेजमेंट जो डिवीज़न है। ठीक है, ओनर्स का डायरैक्ट कंट्रोल नहीं है कैश पेमेंट ते या रिसिप्ट्स ते। ठीक है, उत्थे इहदे चांसिस की होंगे हैं, ज़्यादा होंगे हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ते। ठीक है, हम देखो जिमें कंपनी है। ठीक है, कंपनी के ओनर कौन होंगे ने, शेयर होल्डर।
ठीक है। हुण उन्हां नूं मिसएप्रोप्रिएट कौन कर उत्थे की है कैश हैंडल कौन करेगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी डायरैक्टली नहीं करती, वो अगे फाइनैंस डिपार्टमेंट च अकाउंटेंट रखती है, ठीक है, या कैशियर रखती है, ठीक है, उन्होंने निगरानी च हुंदा है कैश, ठीक है, या चैकबुक या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो देयर आर हाई चांसिस कि वो फ्रॉडुलेंट कम्मां विच इनवॉल्व हो जान, ठीक है। नैक्सट देखो particularly when a person is not subject to any form of check, such person has number of opportunities and methods of committing fraud, but in small business the possibility of such fraud remaining undetected is remote, ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਫਰੋਡ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਨਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਓਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ, ਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਿਸਿਪਟ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਆਰ ਓਮਿਟਡ from the records or recorded with a lesser amount in cash book, thereby all such cash or part of it is pocketed by the cashier। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਡੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ 50,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ 5,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 50,000, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 5,000 ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੋਡ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਡੈਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਰੋਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ किधर गई लाइन, but in small business but the increase in size next देखो, similarly false payment of cash और ओवर पेमेंट ऑफ कैश आर शोन इन द कैश बुक। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਿਪਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਸਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅਡੋਪਟਡ ਫॉर ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਸੋ ਦੈਟ ਵਰਕ ਆਫ ਵਨ ਕਲਰਕ ਇਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੈੱਕਡ ਬਾਏ ਅਨਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜਾ ਕਲਰਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜਾ ਪਰਸਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਟੋਪਿਕ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੱਗਣ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ। omit credit note from the supplier and discount allowed by them। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਬਲਕ 'ਚ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 50,000 ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 50,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਲਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ। ਡੰਮੀ ਵਰਕਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੰਮੀ ਵਰਕਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਵੇਰੀਅਸ ਰਿਸਿਪਟਸ ਲਾਈਕ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰਡਸ, ਸੇਲ ਆਫ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਰਿਜੈਕਟਡ ਸਟਾਕ ਮੇ ਬੀ ਕੰਸੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਸੀਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਟਰਸ ਤੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਬਣਾ ਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਬਾੜ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਲ ਆਫ ਸਕ੍ਰੈਪ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਜੇ, ਟੀਮਿੰਗ ਔਰ ਲੈਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਟੀਮਿੰਗ ਔਰ ਲੈਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਡੈਟਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਡੈਟਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਸਟ ਡੈਟਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਡੈਟਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਟਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਫਸਟ ਡੈਟਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ,
ठीक है। लुकाउण लई, फ्रॉड लुकाउण लई, इनू किहड़ा कंसैप्ट कहंदे आ, टीमिंग एंड लैडिंग। ठीक है। जदों हुण कोई थर्ड डैटर पेमेंट करके जाऊगा ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ट्रांजैक्शन ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਟਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਡਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇੱਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨੀਗਾ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲਿਜਾਈ ਜਾਣ ਵੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੋਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ which produces or deals in goods of high value and less bulky। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਲਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖਣ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Usually businessmen do not bother much of defalcation of goods as compared to misappropriation of money। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਗੁੱਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਿਸਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਅਨਲੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਰ ਮੇਨਟੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅਨਲੈਸ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋਰੋਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਡੀਫੈਲਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ। ਹੁਣ ਡੀਫੈਲਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, issue a false credit note to customer for sales return and such goods are misappropriate। ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਹਾਂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡਸ ਮੇ ਬੀ ਸਟੋਲਨ ਬਾਈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਗੋਡਾਊਨਸ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਡਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁੱਡਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਮਿਸਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡ। ਉਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਓਨਲੀ ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ, ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਐਡਿਕੁਏਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਮਿਸਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੱਖਣਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਗੁੱਡਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ,
ठीक है भी एक इंपलॉय का काम दूजा इंपलॉय चैक करे ताकि कोई गुड्स का मिसयूज़ ना करे, पर्सनल परपस ਲਈ यूज़ ना करे। ठीक है दैन सिक्योरिटी अरेंजमेंट ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਡਿਟੈਕਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜੇਬ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿੱਲ ਕਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਪ ਬੀਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ Where such systems are efficient and good, two or more person must have committed such fraud, thereby it becomes more difficult to detect। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਟ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਡਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। Misappropriation of goods can be detected by thorough checking of records, physical verification of stock, as well as purchase and sales very carefully। ਉਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਡਸ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਡਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ 'ਚ ਜਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਨੀਆਂ ਗੁਡਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਡਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਡੱਬਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 30-31, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20-25 ਮੋਬਾਈਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਰਿਸੋਰਸ ਕਿਹਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੌਣ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਡਸ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਡਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਗੁਡਸ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੇਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ PL ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਉਣਾ ਫਿਰ ਉਹ PL ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੇਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ
This type of fraud is committed by upper level management with different objective to mislead certain parties within or outside the business। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ fraud ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਰੋਡ ਨੂੰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। Whenever such fraud is committed, it usually involve large amount and is intentional। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਰੋਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਮਿਟਡ ਬਾਈ ਉਹੀ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਆਰ 2 types of motives behind such manipulation ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੈਨ ਐਕਚੁਅਲ ਵਨਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਬਾਏ ਬੈਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਾਏ ਬੈਕ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਨੀ ਕਦੋਂ ਬਾਏ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਏ ਬੈਕ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਊਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ। ਦੈਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੈਨ ਵਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਸਲੀ ਨਾਲੋਂ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਫਾਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਕਮਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
I'll be there.